Hello everyone, and once again welcome to developer field. Myself चरणजीत सिंह। आज की ये वीडियो वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड और आईलेट्स स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी इंडिया और अदर कंट्री में क्या एवरेज सैलरी चल रही है, क्या इसका स्कोप है, एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, इसको सीखने के लिए कितना आपको टाइम पीरियड चाहिए, और वेब डेवलपर एंड वेब डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आगे हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे जितनी बात हो सके इस वीडियो में हम गूगल सर्च के बेस्ड ही कर पाएँ, सो दैट कि जो वीडियो का ट्रस्ट फैक्टर हो वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, चलो जी हम शुरू करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं पहले व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट। इसके लिए हम इसको गूगल पे सर्च करके देखते हैं। तो गूगल यहाँ पर बता रहा है वेब डेवलपमेंट इज अ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स। इट इज द वर्क दैट हैपेंस बिहाइंड द सीन टू मेक वेबसाइट लुक ग्रेट। एक डेफिनेशन जहाँ पर आ रही है और एक जहाँ पर साइड पे शो हो रही है। वेब डेवलपमेंट इज द वर्क इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ वेबसाइट फॉर इंटरनेट और एन इंटरनेट। मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वेब डेवलपमेंट एक काम होता है जिसमें वेबसाइट बनाई जाती है और बनाने के बाद में उसकी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट वाली कंपनी है, उसके पास कोई पर्सन आता है और बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए। तो कंपनी उससे पहले उसके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेगी। क्या आपका बिजनेस किस प्रकार का है, कौन से आपके प्रोडक्ट हैं, कौन सी सर्विस हैं, कहाँ पर आप सेल करते हो। ठीक है, उसकी जो इमेजेस होगी, वीडियोस होगी बिजनेस के रिलेटेड, वो उससे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसकी जो कोडिंग होगी वो करेगी, फिर उसको इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव कर देंगे, फिर यूज़र को वो पास कर दी जाएगी वेबसाइट। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो यूज़र वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी को बताएगा कि इसमें ऐसे दिक्कत है, तो फिर कंपनी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। बाद में भी अगर कोई दिक्कत फिर आती है तो वो जो कंपनी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। इस पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें, पूरे काम की अगर बात करें, तो इस पूरे काम को हम बोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, शॉर्ट में इसको वेब डेवलपमेंट भी बोल देते हैं जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एवरेज सैलरी क्या होती है जी। ठीक है, पहले हम आज की डेट चेक कर लेते हैं कि आज की डेट के हिसाब से अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि इस डेट के हिसाब से क्या एवरेज सैलरी चल रही है। तो हम पहले डेट टाइम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डेट एंड टाइम है आज का, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो अभी बता रहे हैं ये आप देख सकते हो 3:10 PM। ठीक है, और 2 अगस्त 2021। ठीक है, 2 अगस्त 2021 का टाइम चल रहा है जी। सब तो पहला जी PHP वेब डेवलपर की सैलरी इंडिया में हम चेक करते हैं। अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो जहाँ पर लिखा आ रहा है एवरेज सैलरी ऑफ PHP डेवलपर विद 5 to 9 years 5,46,000 एंड आगे लिखा हुआ विद 10 to 19 ईयर 8,50,000। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर इंडिया में कोई PHP वेब डेवलपर जॉब करता है, अगर उसका एक्सपीरियंस 5 ईयर से प्लस होगा तो उसकी सैलरी 5.5 लाख के आसपास हो सकती है।
और अगर 10 ईयर से प्लस होगा तो उसकी सैलरी 8.5 लाख के आसपास हो सकती है जी इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं PHP वेब डेवलपर सैलरी इन कनाडा। अगर कनाडा की बात करें तो जहां पर लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो, एवरेज PHP डेवलपर सैलरी इन कनाडा इज 80,000 पर ईयर और $41 पर आवर्स। ठीक है, तो जो एवरेज सैलरी इतनी बता रहा है, और इसके साथ इसकी सैलरी जो दिखा रहा है एंट्री लेवल की, आप देख सकते हो $69 मीन जब स्टार्ट करते हैं, जॉब शुरू होती है, स्टार्टिंग में ये बात कर रहा है यहाँ पर। और आगे लिखा आ रहा है मेक अप टू $1,10,000। तो आप देख सकते हो इतनी है। ठीक है, अगर उसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम एवरेज की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो एवरेज जो बता रहा है, ये बता रहा है कि 80,000 के आसपास बता रहा है, $80,000 सैलरी हो सकती है कनाडा में। अगर हम इसको इंडिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में कितनी बनती है जी। इसके लिए हम करेंसी कन्वर्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं जहाँ से, तो आप देख सकते हो जो एवरेज सैलरी होगी कन्वर्ट करने के बाद वो हो सकती है 59,48,004 रुपीज़। तो लगभग इंडिया में कन्वर्ट करने के बाद जो सैलरी बनती है वो 59 लाख के आसपास सैलरी हो सकती है जी, एवरेज सैलरी PHP वेब डेवलपर की। अगर कोई पर्सन कनाडा में जॉब कर रहा है, उसको अगर उसकी सैलरी इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो वो सैलरी 59 लाख के नेड़े तेड़े हो सकती है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जहाँ पर लिखा आ रहा है एवरेज सैलरी जो ऑस्ट्रेलिया की आ रही है वो आ रही है $1,00,000। ठीक है, $1,00,000 पर ईयर और $51 पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है 95,000 एंट्री लेवल, और अगर उसका एक्सपीरियंस मोस्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पर $1,25,250। तो इतना भी सैलरी मिल सकती है। लेकिन हम इस वीडियो में एवरेज की ही बात कर लेते हैं, तो एवरेज हम बोल सकते हैं $1,00,000 के आसपास सैलरी हो सकती है। इसको भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंडिया में कितनी हो जाती है जी। जो एवरेज सैलरी ये दिखा रहा है वो आ रही है 74,35,005 रुपीज़। ठीक है, लगभग 74 लाख के नेड़े तेड़े सैलरी हो सकती है जी, एवरेज सैलरी। अगर कोई पर्सन ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, PHP वेब डेवलपर की जॉब कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी जो एवरेज सैलरी होगी वो 74 लाख के नेड़े तेड़े हो सकती है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका की। अगर अमेरिका की बात करें तो पहले तो जो बता रहा है कंपनी वाइज, कंपनी की बजाय हम एवरेज चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो एवरेज सैलरी यहाँ पर आ रही है $90,044। ठीक है, पर ईयर। और ये आर्टिकल भी 5 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, 5 डेज अगो। तो हम इसको कन्वर्ट चेंज करके देखते हैं कितनी बनती है इंडिया में। तो जहाँ पर आ रहा है
66,94,775 रुपीज़। तो लगभग 66 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास $94,233, ठीक है, पर ईयर। तो इसको भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो ये बता रहा है 70,06,228 रुपीज़। तो लगभग जी 70 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੈਲਰੀ, ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਲਰੀਆਂ मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਲਰੀ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਚੇਂਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਰੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੇਨ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਈ ਬੰਗਲੌਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋ ਸਕਦਾ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मच वेबसाइट बिल्ट इन PHP। मीन्स हम स्कोप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, PHP का क्या स्कोप है, ठीक है। तो इसके लिए हम यही चेक कर लेते हैं कि आज की डेट में आज कितनी परसेंटेज है वेबसाइट जो इसमें बन रही है PHP को यूज करके, ठीक है। तो इसको हम गूगल से ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिखा आ रहा है PHP यूज्ड बाय 78.9% ऑफ ऑल वेबसाइट, ठीक है। तो मीनिंग, इसका मीनिंग यही है कि अगर हम 100 की बात करें, उसमें लगभग 80% वेबसाइट PHP यूज करके बन रही हैं, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਕੋਪ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PHP ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ PHP, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 80% ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ PHP ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਆ ਵਧੀਆ ਸਕੋਪ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ PHP ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ। अगर आप क्वालिफिकेशन की गल करिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि PHP वैब डेवलपर बनने के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो लिखा आ रहा अपने को नो स्पैसीफिक एसेंशली एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड।
ठीक है। मीनिंग भी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कोई वैब डिवेलपर ਤੁਸੀਂ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, कोई ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिप्लोमा डिग्री होनी ही चाहिए नहीं, ठीक है। मतलब कोई स्पैशल इन्होंने मैंशन नहीं किया होया जी, ठीक है। पर नैक्सट लाइन के एक पॉइंट जरूर मैंशन किया, एक्सैप्ट थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कॉम्बीनेशन ऑफ डिफरेंट वैब डिवेलपमेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक वैबसाइट। ਇਹਦਾ मतलब यही आ रहा है कि ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਟੂਲਸ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਰਿਪਿਊਟਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਹੈਵ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਡ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਰਿਪਿਊਟਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਹੈਵ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 12th ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਜੌਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਰਕ ਵਿਦ ਰਿਪਿਊਟਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਹੈਵ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਟੈਕ, CSC, BE ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਨਾਟ ਆਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। BTech ਨੂੰ BE ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਰੂਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਂਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਪਨੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ BTech, CSC, BE ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ BCA, MCA 12th ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੌਬ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ। ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੱਲ HTML ਹੋ ਗਿਆ, CSS3 ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ, jQuery ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PHP ਆ ਜਾਏ, Python ਆ ਜਾਏ, C# ਆ ਜਾਏ ਵਿਦ .NET ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, MySQL ਹੋ ਜਾਏ, SQL ਸਰਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, Oracle। ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ ਆ,
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਟੈਕ ਹੋਵੇ, 12th ਹੋਵੇ, BC ਹੋਵੇ, MC ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 12th ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਮੰਥ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਲਰਨ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 to 6 ਮੰਥ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੀਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇੱਕ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ PHP ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਥਨ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, .NET ਤੇ ਜਾਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ PHP ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ PHP ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।